presentation. Hope my slides are visible to the participants. May I get some feedback? Is my slides Yes, 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 visible? sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. You can get that. Right. Yeah. Thank you for this opportunity, and for another 30 to 40 minutes, I'm going to share some of my view and experience towards setting up a new business. So we know that India is largely affected by the globalization, and we are not able to compete with many of our neighboring countries like China. They are the leader now in terms of business and exports. And India stands on its culture and its traditional item exports. Like still, we are the leader in export of cotton or uh, like very traditional product like melagu or some yela. Those kind of things only still we are, and mostly we are not depends on agricultural products for exports. But China or Germany, they are a leader in exporting equipments or the household items and so on. So, in that respect, this would be a very critical topic to be discussed. Is the innovation in business and a new venture creation. Let's take up some of the scenario. So, among the SCAD group of institution, FX Engineering College is one, and you can see the growth rate of student intake and okay. This data is available not till 2010, and I am not projected further. But if we take the state group of institution, now the student strength would have been around 7,000 or so. And what you to be understand is the growth in educational professionals versus job opportunities. Like so, job opportunities are not much showing growth. Rather, the student taught degrees are growing more and more. So the problem is will be of unemployment one way, and the other thing will be of a slower in growth rate of overall country development. So as a Indian citizen, we are all have responsibility to deliver towards Make India Pride, and the first word that you all have to bring to your mind is okay uh, to be okay, starting up a business. The other way, the Indian position in world trade also not much, encourage. It is really okay, having a very slower, growth rate. As our own country population is more, and the trade is becoming more and more vital to the other countries. Through globalization, they are pushing their products. So our money is going, out from India. Rather, the export is, very little, and as already I pointed out, it is based on traditional products like cotton or sugar cane, those kinds. What is the right word for meeting the globalized competitions will be of this. We see this. So we are having, four elements connected by this particular word entrepreneurship. The college is a one place where it connects, okay, four stakeholders of a country. So it connects community,
Okay, community means we are the number of students, and each student have their parents and neighbors. So they are going to be the community, and the industries, right? The industries we are all connected through okay, internships or for the placements, so on and so forth. And you the student, as you are the next generation, and say so. College is the one place where the Indian growth or the Indian development really need to be emphasized. Can anybody answer for this question? Why India is promoting hackathons? I remember only a few names there. Raja, yes. Someone is there, right? Raja, yes. Can you answer? Recently, we are hearing more now word about the hackathons. Is it not? Hackathons. Why India is promoting hackathons? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Mr. தம்பி Raja? ஹேக்கத்தான் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்தியன் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் இல்லைன்னு சொன்னால் எல்லா காலேஜஸ்லையும் ஹேக்கத்தான் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா? வாட் இஸ் இட்? Anybody can answer for that. Mr. Raja is Yeah. available. Please someone answer so that we can move further. Why it's so, hackathon? Why India is recently started embracing on hackathon? Government itself running hackathons, state government is running hackathons, even our Tirunelveli local authorities came up with a hackathon. ஒரு 1 month or 2 months back ஒரு காம்படிஷன் நடத்தினாங்க. நம்ம வண்ணாரப்பேட்டையில் இருக்கிற இந்த ஃப்ளைஓவர் பக்கத்தில் டிராஃபிக் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது இருந்தது, சொல்யூஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா ப்ரொவைட் பண்ணுங்க. இஸ் இட் நாட்? சார் சார் அது வந்து ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக அட்டன் பண்ணியிருந்தாங்க சார் ஆக்சுவலாக. Okay, right. So the college is the one place where we can emphasize on entrepreneurship, as the India required more and more, business people and more entrepreneurs. That is where the Indian government and the society, all together, it is pushing towards hackathon. And why the hackathon we will discuss a bit later. Right. Now I would like to understand from the participants who is engineer and who is entrepreneur. Tripadi, you can find some name so that they can answer. Okay. Who is engineer, who is entrepreneur? Mr. Raja? Anybody can answer for that. தமிழ் நீங்க தமிழ்லயும் பேசலாம், இங்கிலீஷ்லயும் பேசலாம், எதுனாலும் பேசலாம். இப்ப தமிழ்லயே பேசி என்ஜினியர்னா என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, என்டர்பிரினர்னா என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க? சிவசூர்யா இருக்கீங்களா? சிவசூர்யா சிவசூர்யா ஹலோ ஹலோ இஸ் ஆர் ஆடிபிள்? இஸ் ஆர் ஆடிபிள் ஃபார் தட் ஃபார் ஆல்? Tripadi, you are audible. Okay. Only the students are there in hibernation, it seems, right? Okay. Anyway, see, engineers always, work in computers. They are developing, algorithms, or they will develop some design. Where entrepreneur is the one who will make product and sell in the society and get revenues, right? So this is the difference. So engineer will design, or he will do a kind of a computer job and get salary. Rather, entrepreneur is the one guy who will make product, sell in the market, and earn money. So here you can see the difference. Entrepreneur earn money, rather engineers get salary. So that is the difference. And the engineers can also become entrepreneur, but never the entrepreneur can become a engineer. That is observation you can have. So our focus of the discussion today will be how as an engineer we all can become a entrepreneur. So what are the avenues and what is the thing that we have to follow?
right? See here, someone, we are all happy to share, the feelings, or our, feel about the things, or feel about other people, or feel about our own, good. So we will, always have a, we are happy to share things. See here, we are using these, for sharing information, Facebook or Twitter. How many of, say, anybody not in Facebook, the class? Tirupati, how many are attending? 40? Sir, no, 100, sir. 100, okay. 101. Okay, 101. See, I hope that Twitter may not be that popular, right? But all the guys will be in Facebook, right? Yes, So, what is the business in Facebook? Someone can answer. See, what you are seeing is, okay, 32 million users in Flickr. The Twitter has, over 100 million user. Okay, and Facebook has over 400 million users. That means 40 crores and more. So this is their, right? So what is the business here? Facebook owner is one of the top, richest person in the world. How he become, okay, richest? That is the question. See, someone can answer. Say, otherwise, keep on talking is. தம்பி யாராவது பேசினா தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஃபேஸ்புக் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபேஸ்புக்கில் என்ன பிஸ்னஸ் இருக்கு? ஃபேஸ்புக் ஓனர் எப்படி வந்து உலகத்தில் பெரிய பணக்காரரானார்? Someone can answer, right? It's just, I hope that you are all have a dream of becoming, one day or other day, be a entrepreneur. நம்மளும் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஆரம்பிச்சு காரெல்லாம் வச்சு அப்படி யோசிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? இப்போ ஃபேஸ்புக் ஓனர் எப்படி வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறாருன்னு ஏதாவது தெரியுமா? See, everybody, keep sharing, but whenever someone, share their thought, or share their images, or share their photos, okay, they are using some server, okay, and they are also using some sort of network, and then network will have, controlled through data. So each data packets will be priced. இப்போ 1 ஜிபியோட காஸ்ட் என்னப்பா ஏர்டெல்ல? 1 ஜிபி டேட்டா காஸ்ட் என்ன? இதுக்காக பதில் சொல்றீங்களான்னு பார்ப்போம். 1 ஜிபி டேட்டாவோட காஸ்ட் எவ்வளோப்பா? 1 ஜிபி பெர் டே அப்படின்னா என்ன ரீசார்ஜ் பண்ணணும்? நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணுமா, அப்போ தான் இன்ட்ராக்ட் பேசினா போகும். இல்லைன்னா சார் ஒரு 5 rupees 6 rupees 5 rupees 6 rupees இல்லையா? 1 ஜிபி பெர் டே வேணும் அப்படின்னாலே நீ வந்து 5 rupees பெர் ஜிபிக்கு நீ கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அப்போ நீ வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு மூவி டவுன்லோட் பண்ணாலும் சரி, இல்லை நீ ஒரு மூவி கிரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணாலும் சரி, இன் போத் கேஸ் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் நோ அமௌண்ட். இப்போ நீ வந்து நெட்டு யூஸ் பண்ணாலே உன்னோட டேட்டா, நீ ப்ரீபெய்டாக இருந்தால் டேட்டா குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அப்போ நீ வாங்கின அந்த ரூபா வந்து குறையுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ அந்த ரூபா எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, someone who operates the internet, then someone who provide the servers, அவங்களுக்கு தான் போகும். அப்போ ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு படத்தை நீ பார்க்கணுன்னாலே you have to download it. அப்போ டவுன்லோட் பண்ணணும் போது you are spending in the money through the data units. இப்போ 1 ஜிபி ஒரு படம் டவுன்லோட் பண்ணணும்னா 1 ஜிபி ஆகும். அப்போ 1 ஜிபிக்கு வந்துட்டு you are paying it 5 to 6 rupees. ஸோ இதே மாதிரி ஓவர் 400 millions பீப்புள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணும்போது எவ்வளோ ரூபா வரும் நீயே பாரு, ரைட்? 400 millions அப்படிங்கிறது, ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு 4 crores ஆர் 40 crores அந்த ரேஞ்சில் இருக்கலாம். இப்போ இது வந்து ஒரு ரஃபான ஃபிகர் தான் வச்சுக்கோ. அப்போது ஒருத்தர் 5 rupees, இதே மாதிரி 1 கோடி அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பாரு. இதே இது வந்துட்டு ஒரு 50 crore people யூஸிங் 5 rupees ஃபார் வியூவிங் எ மூவி இன் எ டே மீன்ஸ் இட் இஸ் எ ஹியூஜ் அமௌண்ட், ரைட்? எத்தனையோ கோடிகள் வரும். தட் இஸ் ஹவ் தே ஆர் மேக்கிங் இட் மணி. ஸோ வாட் இஸ் த பிஸ்னஸ் ஹியர் இஸ் ஒன்லி ஆஃப்
He understand people like sharing. So people like sharing. So he thought that we will make money out of the curiosity of people sharing. Okay, the people will have curiosity to share, and we can convert that curiosity to share as money. That is the business. இந்த பாயிண்ட் உனக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனாலும் வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம். So why we are talking to the college students? Why government is initiating something like IPR or some kind of society that talks about innovation or business venture or entrepreneurship? ஏன்பா பேசணும்? Someone can answer, right? ஏன் வந்து இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டாக இந்தியா வந்துட்டு இந்த மாதிரி என்டர்பிரினர்ஷிப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது, எல்லாருமே எல்லா காலேஜ்லேயும் கம்பல்சரி அப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தணும் அப்படின்னு ஏன் வருது? இப்போ அப்ளைல இருக்கீங்க, கொஞ்சம் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம். அருண் விக்னேஷ் ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் சொல்லுடு. ஏன் வந்து ஒரு காலேஜ் லெவலில் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட ஒரு என்டர்பிரினர்ஷிப் பற்றி பேசணும், எல்லாரும் அதில் எஜுகேட் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ஏன் நினைக்குது? பரத்சந்திரன், ஆனந்த ஜெயராம், தேர்ட் இயர். ரைட், சரி அதை விட்டுருவோம். அந்த படத்தில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க? ஸ்க்ரீனில் இருக்குல்ல, இப்போ அந்த படத்தில் என்ன பார்க்குறீங்க? வாட் யூ ஆர் சீயிங்? என்ன பார்க்குறீங்க அந்த படத்தில்? யூ ஆர் சீயிங் எ ஹெல்மெட், ரைட்? ஓகே, அந்த ஹெல்மெட்டுக்கு என்ன பெயர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வாசிக்க முடியுமா? அந்த ஹெல்மெட்டுக்கு என்ன பெயர்? வோல்டேஜ் சென்சிங் சேஃப்டி ஹெல்மெட், ரைட்? அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற டீம் ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு தான் இதை வந்து டெவலப் பண்ணது. தே ஆர் த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெவலப். ஸோ அவங்க யாருமே வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் போல்லாம் ஏறிக்க மாட்டாங்க. பட் ரேதர் ஒரு சேட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா, இங்கே இருக்கிறதுல ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ஃபாதர் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் யூஸர்னால இறந்துடுறாரு. அப்போ வந்து அவர் ஈவன்தோ அவர் ஒரு ஹெல்மெட் போட்டிருக்காரு, ஹெல்மெட் போட்டும் கூட வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆக்சிடெண்ட்டை தடுக்க முடியல. அப்போ வந்து இது மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி லைனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட ஹெட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது மாதிரியான ஒரு டிவைஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இப்போ இருக்கிற அந்த ஹெல்மெட் வந்துட்டு ஈவன் தோ இட் ஹேஸ் சம் ப்ரொடக்ஷன், இட் இஸ் நாட் ஷோயிங் தட் ஹவு மச் ஹி இஸ் ரீச்சிங் டுவர்ட்ஸ் த வயர் அப்படின்னு தெரியாததுனால அவங்க இறந்துடுறாங்க. ஸோ they are developed helmet which sense the voltage. When the voltage is more than a particular level, it will alert the worker so that he can avoid the movement and he can return or he can move away from the line. So that is what the aspect that the school students added to the helmet, and I hope that you will understand the use. இப்போ இந்த ஹெல்மெட்டோட என்னப்பா யூஸு? இந்த ஹெல்மெட்னால என்ன யூஸு? இந்த ஹெல்மெட்டுக்கும் ரெகுலரான ஹெல்மெட்ஸ் மற்ற ஹெல்மெட்ஸுக்கு என்ன? சார் இது வோல்டேஜ் சென்ஸ் பண்ணும் சார். நார்மல் ஹெல்மெட்டோட ஒரு வோல்டேஜ் சென்ஸ் பண்ணுது. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக் வயரிங் அது மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு திஸ் வில் பி மச் யூஸ்ஃபுல். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் some innovation. So not added much, rather they added only one feature that will help the electrician or the electricity board workers. So why the Indian government is keep on pushing the entrepreneurship to students is one thing where we can find a huge number of population. They have some time to think and they have some time to experiment also. That is why the Indian government is always focusing on recently towards entrepreneurship. ஓகே, இந்த வேர்டு எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா என்னென்ன? ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படி எங்கேயாவது அப்படி ஒரு பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்டார்ட் அப்னா என்னன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கப்பா? ஏதாவது ஒரு புது
அதாவது ஒரு ஃபீல்டுக்கு புதுசா ஒரு ஆள் வந்து ஏதோ ஒரு கம்பெனி வைக்கிறதா இருக்கட்டும், வேற பிசினஸ் ஸ்டார்ட் ஓகே. பண்றதா இருக்கட்டும். ம். ஓகே. ஸோ ரைட். இப்போ நீங்க வந்து 3 வேர்டு யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஒண்ணு வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது புதுசா ஏதாவது ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது, இல்லைன்னா ஒரு புது பிஸ்னஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நான் வந்து இந்த கம்பெனிக்கும் ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்? சரி, எனிபடி கேன் டாக் ஓவர் தட். இப்போ இதை கொஞ்சம் நான் ஒன்றும் ரொம்ப மொனாட்டனஸாக எதையாவது சொல்லிட்டு போகிறதுக்குலாம் இங்கே ஒன்றும் இல்லை. சரி, வி லைக் டு இம்பார்ட் ஒன்லி நோ 3 வேர்ட்ஸ்: என்டர்பிரினர்ஷிப், இன்னோவேஷன் அண்ட் தென் பிஸ்னஸ். இந்த 3 வேர்டை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம். அதில் முதல்ல வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது, ஸ்டார்டிங் எ நியூ கம்பெனி ஆர் நியூ பிஸ்னஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதுதான் வைக்கிறேன்: ஸ்டார்ட் அப்புக்கும் கம்பெனிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? சார், கம்பெனிங்கிறது ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் ஒரு பெரிய டைப்பா இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஸ்டார்ட் அப்னு சொல்லலாம். ஓகே. இல்லை, நீங்கள் சொல்லும் போதே இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயுமே ஸ்மால் ஸ்கேல், ஓகே, அது மாதிரி மீடியம், ஸ்மால் மீடியம் அண்ட் கார்பரேட், இது மாதிரி டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. சரி, ஓகே. இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா, இட் இஸ் எ வெஞ்சர் which involves only less amount of investment, and the participants are it won't have any workers. Rather, it have a group of people commonly connected, working towards development of product and then market. அப்போ வந்து இதுக்கு பேர் தான் ஸ்டார்ட் அப்னு பேர். இதில் யாருக்கும் சேலரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ரேதர் தே வில் ஒர்க் டுகெதர், தே வில் டூ த மார்க்கெட், ட்ரை டு டெவலப் எ ப்ராடக்ட் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் த ப்ராடக்ட் இன் த மார்க்கெட். அது வரைக்கும் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஸ்டார்ட் அப். இதில் சேலரி அப்படிங்கிற பார்ட்டே வராது. ஒருவேளை லாபம் வந்தால் தே வில் ஷேர் இட். Okay, that is called startup kind of things. And mostly the startups will be even attached with many colleges. இப்போ நிறைய காலேஜஸ்லேயே வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க. தே வில் டூ சின்ன சின்ன லெவலில் பண்ணி ஒரு லோக்கல் மார்க்கெட்டில் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் தென் பீப்புள் கம் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதில் இப்போ யாராவது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கீங்களா? ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்னன்னு தெரியுமா? ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இப்படி வேர்டு எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து வாட் வி ரிக்வயர்ட் இஸ் ஒன்லி அன் ஐடியா, அண்ட் இஃப் த பீப்புள் see that சம் ப்ராடக்ட் இஸ் ஹேவிங் சம் மார்க்கெட், அதாவது வந்து இதை வந்து வெளியில் விற்றா வாங்குவாங்க அப்படின்னு ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே people are ready to invest. அப்போ அவங்க வந்து என்னென்னா, they don't want to wake up in daily, go into the office, check the sales, okay, if there is any loss, okay, conduct a meeting, analyze the loss, then providing some solution how to improve. ஸோ இது மாதிரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிற கொஞ்சம் பேர். பட் நிறைய ரூபா இருக்குது அப்படின்னா இந்த பையங்க நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் they will give money, and the student that startup people will they can use the money to make a company, and then from the selling profit they can repack the amount. That is called investors. They are called angel investors. So angel investors means they won't directly participate in business. Rather, they give money and get back the profits. That is called investors. So only thing is we need something and ideas. That's it. Right. So here are I have a question. இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப கட்டாயம் வந்து நீங்கள் யாராவது எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணி தான் ஆகணும். யூ திங்க் ஆஃப் எ ப்ராடக்ட் you have seen recently in stores. நீங்கள் ஏதாவது கடைக்கு போயிருக்கும்போது ஓகே பார்த்த ஒரு பொருள், ரைட்? திங்க் ஆஃப் எ ப்ராடக்ட் தட் யூ ஹவ் ரீசென்ட்லி seen in a store. Can you share the idea or wow factor it is really good? Right.
கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். நீ இப்போ ரொம்ப சமீபத்தில் எய்தர் அமேசான்லையோ இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது சூப்பர் மார்க்கெட் போகும்போது இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தேன், இது வந்து ஃபீல் தட் என்ன செம்ம ஐடியா பத்தியா, வா சூப்பர், இது இப்படி ஒரு சின்ன ஐடியா இருந்திருக்கு, இது பாரு எவ்வளோ பெருசாக விற்கிது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வியந்து பார்த்த அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ரைட்? வாவ் மீன்ஸ் இட் இஸ் சம்திங் தட் யூ கெட் அமேஸ்ட் அபவுட் எ ப்ராடக்ட். அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டை வந்துட்டு சொல்லலாம். ஸோ எல்லாருமே வந்து உங்கள் கையில் நோட்டு இல்லை ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டை எழுதி பண்ணலாமா? சமோன் ஆன்சர், ரைட்? நான் ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின்லாம் கேட்கல. ப்ராடக்ட் தட் யூ திங்க் இட் ஹேஸ் குட் ஐடியா ஆர் இட் ஹேஸ் சம் வாவ் ஃபேக்டர். பார்த்ததில் இது சூப்பர் தான், எனக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா தான் பண்ணான்னு நல்லா இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு. அப்படி இருந்தால் அந்த ப்ராடக்டை வந்து கொஞ்சம் நோட்டில் எழுதிக்கோ, அதுக்கு கீழே ஏன்னு எழுது, ஏன் வந்து இட் இஸ் அமேசிங். ஆக்சுவலாக நான் இப்போ உங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாக வந்திருந்தா இப்போ உன்னை பார்த்து பேசுவேன், எல்லாரும் நோட் எடு, நீ பார்த்த பொருள் இல்லை அமேசிங் ப்ராடக்ட் ஏதாவது ஒன்று அமேஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் எழுது அப்படி சொல்லியிருப்பேன். நம்ம வந்து விர்ச்சுவலாக இருக்கிறதுனால அதை பார்க்க முடியல. பட் அதர்வைஸ் யூ கேன் ரைட் இட் அண்ட் யுவர் நோட். பசங்க ஏதாவது ஒரு பொருள் எழுத பார்க்கலாம். பசங்க எதுக்காண்டி சார் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரைட். திருப்பதி ரேண்டமா ஒரு 4 நம்பர் சொல்லுங்க, அவங்க என்ன ப்ராடக்ட் வந்து தே ஃபீல் ஓகே இட் இஸ் அமேசிங் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ரேண்டம் நம்பர் சார். ஒரு 4 சார். சார் குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் சார். ரீசெண்டாக ஊரில் வந்து இந்த சித்திரை விசு ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேஷன் இருந்தது. அப்போ வந்து சித்திரை விசு பாவனாசம். ஓகே. அப்போ வந்து நம்ம சைடில் இருக்கிற கடையில் வந்து ஒரு ஹேண்டிகிராஃப்ட் நிறைய பொருள் வச்சுருந்தாங்க, பொம்மைகள். அதில் வந்து அந்த தென்னை மட்டையில் வந்து செஞ்சு ஒரு பொம்மை மாதிரி செஞ்சுருந்தாங்க. அந்த தென்னை தேங்காய் அந்த மட்டையில் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் அதோட ரேட்டு வந்து அவங்க 300ரூவாலேருந்து 500ரூவா வரைக்கும் விற்கிறாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம நார்மலாக வேஸ்ட் பண்ணுற ஒரு பொருளை அவங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக ரெடி பண்ணி அதை வந்து ஒரு நல்ல விலைக்கு விற்கிறப்ப இந்த ஐடியா நமக்கு தோணாமல் போச்சு அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, கிரேட். ரியலி திருப்பதி எல்லாருமே அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ண சொல்லலாம். நீங்கள் அங்கே இருந்தீங்கன்னா இல்லையா, ஒரு நார்மலாக ரொம்ப காமனாக நம்ம பார்க்குற ஒருத்தர் இல்லை, நம்ம லட்சக்கணக்கான பேர் அதை பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். அந்த ஒரு தென்னை மட்டையும் சரி இல்லை தென்னை ஓலையாக இருந்தாலும் சரி பார்க்குறோம். அதை 4 நாள் விட்டால் காஞ்சிரும், நமக்கு நல்லா தெரியும், ரைட்? அதை வந்து ஒரு 300ரூவா 400ரூவாய்க்கு ஒர்த்தாகிற ஒரு ஒர்த்து மீன்ஸ் வேல்யூ இருக்கிற ஒரு பொருள் பண்ணுறாங்கன்ற போது இட் இஸ் ரியலி வாவ், ரைட்? இன்னொரு ஹேண்ட் யாராவது கேளுங்க. சமன் வேற யாராவது சொல்லலாமாப்பா? வேற ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா எனிபடி? யா சொல்லலாம். 100 பேர் அங்கே உட்காந்துருக்க, உன்ட்ட ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் என்ன டெக்னிக்கலாக தெர்மோடைனமிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லுன்னா சொல்கிறோம் இல்லை. திருப்பதி என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க? ஹெச்எம்டி எடுக்கிறேன் சார். ஹெச்எம்டி. சரி, என்னது பொரியர்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுங்க. டக்குன்னு எல்லாரும் சொல்கிறானான்னு பார்ப்போம். யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க சார். சொல்ல மாட்டான், ரைட்? சரி, இதே சொல்லுடா நம்ம. இன்னொருத்தர் யாராவது சொல்ல பார்க்கலாம் சம்திங். நான் பார்த்ததுல இந்த பொருள் ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்தது, ஒரு சின்ன வேலை இவ்வளோ ரூபா அப்படின்ற மாதிரி சம்திங் லைக், ரைட்? இப்போ நான் ரொம்ப சமீபத்தில் வீட்டில் நானும் என் ஒய்ஃபும் அமேசிங் அப்படின்னு நினச்சது, இல்லைன்னா நம்ம எவ்வளோ ஏமாந்துட்டோம் அப்படின்னு நினச்சது இதுதான். நான் பார்த்ததுலேயே வந்து ஒரு வாவ் அப்படின்ற ப்ராடக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா பாட்டில்டு வாட்டர். தண்ணி வாங்கி எல்லாருமே இப்போ பெரும்பாலும் வீட்டில் கேன் வாட்டர் தானே யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? திருப்பதி அங்கே தான் இருக்கீங்களா? இருந்தீங்கன்னா எல்லாரும் எத்தனை பேர் கேன் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறான்? தம்பி, கேன் வாட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் ஏதாவது ஃபேமிலிஸ் இப்போ என்னன்னா ரொம்ப கம்மி, ரைட்? அட்லீஸ்ட் டவுனில் இருக்கிறவங்க சைடில் பார்க்கும்போது. சரி, இப்போ நான் சில கேள்வி கேட்குறேன், கம்பல்சரியாக நீங்கள் எல்லாரும் பதில் சொன்னால் தான் நம்ம இந்த லெக்சர்ஸ் எடுத்து போகிறது நல்லாயிருக்கும். நீ நிறைய பேச மாட்டேற,
சரி, இந்த இப்போ என்னை பொறுத்தளவுக்கு இது ஒரு 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 பெரிய ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா ஒரு வாவ் ஃபேக்டர் இருக்கிற ப்ராடக்ட்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நான் கொஸ்டின் இப்படி வைக்கிறேன். ஒரு நான் வந்து ஒரு இட் மைட் பி 92 94 அந்த சமயம் 90s தான் நினைக்கிறேன். இல்லை எர்லியர் 90s தான் வந்து மக்கள் வந்து பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுற போது வந்து அப்படியே ஒரு பஸ்ஸில் 60 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு 5 பேர் 6 பேர் வந்து தண்ணி பாட்டில் வந்து கையில் வச்சுருப்பாங்க. தண்ணி பாட்டில் இந்த சென்ஸ் இந்த இப்போ விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்களே இந்த வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க. அப்படி வச்சுருக்கிறவங்களாம் பெருமையாக எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. ஏன்னா அப்போல்லாம் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டு எல்லா இடத்துலையும் கடைக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டர் கேன் ஏதாவது வச்சுருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் தண்ணி ட்ரம்மு, அதுகள் எல்லாரும் தண்ணி பிடிச்சி குடிப்பாங்க. ஓகே, அதுதான் அந்த நேரம் இருக்க ப்ராக்டிஸ். அப்போ 90களோட ஆரம்பத்தில் ஒரு தண்ணி பாட்டில் வச்சிருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு கௌரவமான இதுவாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துட்டு அது ஒரு அத்தியாவசிய பொருள் மாதிரியும் அது ஒரு காமன் ஒரு பொருளாகவும் ஆகி போயிடுச்சு. தட் மீன்ஸ் ப்ராடக்ட். ஓகே, இப்போ கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த ஒரு 90 அப்படின்னும் போது ஒரு லேட் 80ல் ஒரு 19 வச்சுக்கலாமே, 1990ல் யாரோ ஒருத்தர் தண்ணியை வந்து நம்ம பாட்டில் அடைச்சி விற்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது அவங்க வீட்டில் என்ன பேசியிருப்பாங்க? இல்லை அது ஒரு கம்பெனியாக இருந்தால் அந்த கம்பெனியோட போர்டு மீட்டிங்கில் அவங்க என்ன பேசியிருப்பாங்க? கேள்வி புரியுதா தம்பி? தண்ணியை அடைச்சி விற்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது அவங்க என்ன மாதிரி டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பாங்க? எதர் இன் ஹோம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கம்பெனினா போர்டு மீட்டிங்கில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க? இந்த ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகும் மாதிரி நினச்சிருப்பாங்க. அந்த ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ நான் தண்ணியை விற்கலாம் அப்படின்றதுக்கு என்னென்ன காரணங்களை அவங்க லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க? யாரோ ஒருத்தர் அவங்க வீட்டில் அவங்க நார்மலா இருக்க தண்ணிக்கும் நம்ம கொடுக்குற டிஃபரன்ஸ் ஏதாவது பியூரிட்டி. ஓகே, ஒரு ஒரு அப்சர்வேஷன் பியூரிட்டி, ரைட்? கரெக்ட் தான் நினைக்கிறேன். இட் இஸ் குட். வேற எடுத்துட்டு போகலாம் சார். எடுத்துட்டு போகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கஷ்டமான விஷயம். ஓகே, கடையில இருந்து ஈஸியா வாங்கிக்கலாம். 2. 3வது ஓகே, ரைட். அப்போ இது மாதிரி எடுத்துட்டு தண்ணி கிடைக்காத இடமும் இருக்கும் சார். தண்ணி கிடைக்காத இடங்களும் சில இடங்கள் வந்து இருக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இது மாதிரி ஏதோ சில காரணங்கள் அவங்க பேசியிருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ இந்த வாட்டர் பாட்டில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் என்னன்னு யாராவது கரெக்டாக சொல்லுவாங்க? வாட் இஸ் த பிஸ்னஸ் பிஹைண்ட் வாட்டர் பாட்டில்? பிஸ்னஸ்னா என்னது? எது இங்கே ரூபாய் ஆகுது? இந்த வாட்டர் பாட்டில் பிஸ்னஸ்ல எது ரூபாயா மாறுது? வாட்டர் தண்ணி வந்து ரூபாயா மாறுது, ரைட்? தண்ணி ப்ளஸ் இந்த கேன் ப்ளஸ் கேனெல்லாம் 2வது, ரைட்? கேன் வந்து கேன் இருக்கலாம், கேன் இல்லாமல் இருக்கலாம். இப்போ 20 ரூபாய்க்கும் வாட்டர் கேன் கிடைக்குது. சாரி, 20 லிட்டர் கேனும் கிடைக்குது. ஒரு 10 ரூபாய்க்கான கேன் கிடைக்குது. 1/2 லிட்டர் கேன், 1/4 லிட்டர் கேன், அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதில் நான் வந்து பிஸ்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எது இங்கே பிஸ்னஸாக மாறி இருக்கு? தண்ணி தான் சார். தண்ணி தான். தண்ணி வந்து அப்போ நீ உன் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு உன்னோட கிணத்துல இருந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியை மோந்து கொடுத்தா யாராவது சார் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறேன் சார். ஓகே, ரைட். இன்னும் கொஞ்சம் கூட கெஸ் வேணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே எது வந்து பணம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தான் பணம். அது பாட்டில் அடைச்சு சார் அந்த ஐடியா. வாட் இஸ் தட் ஐடியா? அந்த தண்ணியை அடைச்சி விற்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியா தான் சார் அங்கே மெயினாக. வெரி குட். ஒரு தண்ணியை அடைச்சி விற்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று. 2வது வந்து இன் ஃபியூச்சர் சுத்தமான தண்ணி அப்படின்னா மக்கள் ரூபா கொடுத்து வாங்க ரெடி ஆகிடுவாங்கன்னு அவங்க. ஏன்னா அந்த நேரம்
உனக்கு தண்ணிங்கிறது காமனாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிற ஒரு பொருளாக இருந்திருக்கும். தண்ணி வந்து எல்லா கடையிலையும் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா தண்ணி கொடுக்கறது, தவிச்சங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கறதுங்கிறது நம்ம சொசைட்டியில் வந்துட்டு ஒரு என்னது இந்த செயல், ரைட், சம்திங் தானம் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஒரு செயல். அது கொடுத்தா குடும்பம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு மனப்போக்கு தான் இந்தியாவில் இருந்திருக்கும் இல்லையா? சொல்கிற சின்னரிய புரியுது இல்லை? அந்த நேரம் மனப்போக்கு என்ன இருந்திருக்கும்னா, அவுச்ச வாய்க்கு தண்ணி கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு ஒரு சொசைட்டியோட கடமைங்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த நேரம் வந்து ஒருத்தர் வந்து தண்ணியை வந்து விற்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அவங்க என்ன யோசிப்பாங்கன்னா, சுத்தமான தண்ணிக்கு மக்கள் வந்து ரூபா கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க பேசியிருந்தா மட்டும்தான் இது வந்து நடந்திருக்கும். அப்போ ஏதாவது ஒரு தண்ணியை பாட்டில் அடைச்சி விற்றா வாங்குவாங்களா? ஏதாவது வாங்க மாட்டாங்கல்ல. அப்போ பாட்டிலில் தண்ணி அடைச்சி விற்கிறது அங்கே பிஸ்னஸ் இல்லை ஃபர்ஸ்ட். கரெக்டு தானே? ஆமாம் சார். என்ன சொல்கிறது கரெக்டா? பாட்டிலில் தண்ணி அடைச்சி விற்கிறது பிஸ்னஸ் இல்லை. கரெக்ட் கரெக்டா? கரெக்டு தான் சார், கரெக்டு தான். பாட்டிலில் தண்ணி அடைச்சி விற்கிறதுங்கிறது அங்கே பைசா ஆகலை. வேதர் பாட்டிலில் சுத்தமான தண்ணி அப்படின்னு அடைச்சி விற்கிறது தான் அங்கே பிஸ்னஸ். ஓகே, அப்போ சுத்தமான தண்ணி ஒரு நாளைக்கு இருக்காதுன்னு அவங்க கெஸ் பண்ணாங்க பார்த்தியா? மக்கள் பாப்புலேஷன் அதிகமாகிட்டே போகுது. அப்போ சுத்தம்ங்கிறது ஒரு நாளைக்கு கொஸ்டின் ஆகிடும். இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் கூடிக்கிட்டே போகுது. அப்போ ஒரு ஆற்றுல நல்ல தண்ணி வராது, ஆற்றுல வர்ற தண்ணி நல்லா இருக்காது, அது சுத்தமான தண்ணி இல்லை, அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்றது அவங்க நினைச்சது தான் இங்கே பிஸ்னஸ். கரெக்டா? அப்போ பிஸ்னஸ்னா என்ன அப்படின்னு நல்லா பார்த்தா அப்படின்னா, இந்த பாட்டில் இதை பொறுத்தளவுக்கு ஃபியூச்சரில் ரொம்ப கட்டாயம் தண்ணி சீர்கேடு இருக்கும். அப்போ அதை வந்து அப்போ நான் வந்து ஒரு சுத்தமான தண்ணி அப்படின்னு கொடுக்கும்போது அதுக்காக மக்கள் வந்துட்டு பணம் கொடுத்து வாங்க ரெடி ஆகிடுவாங்கன்னு அவங்களோட அந்த ஐடியா தான் வந்துட்டு இட் இஸ் பிஸ்னஸ். கரெக்டு தானே? அப்போ இது மாதிரி வந்து மக்களோட தேவை இல்லை மாறுற சூழ்நிலை. இப்போ தண்ணி வந்து பொல்யூட் ஆகும், இது வந்து வாட்டர் கண்டாமினேஷனை தடுக்கவே முடியாது. டியூ டு குளோபலைசேஷன் ஆர் டியூ டு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் it will happen and we can't avoid it. இதுதான் அந்த தாட் ப்ராசஸ் தான் பிஸ்னஸ். கரெக்டா தம்பி? கரெக்டா நான் பேசுறது? கரெக்ட் ரைட். ஸோ நாளைக்கு கட்டாயம் சுத்தமான தண்ணி கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு அவங்க முடிவு பண்ணினது தான் பிஸ்னஸ். இன்னைக்கு அது எவ்வளவோ பெரிய பிஸ்னஸாக மாறி இருக்குது. அதோட மார்க்கெட்டை நீ இமேஜினே பண்ண முடியாது. நம்ம வீட்லேயுமே இன்னைக்கு பெரும்பாலும் வந்து நம்மளே வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் ஒரு நாளைக்கு சுத்தமான தண்ணிக்காக 100 ரூபா 200 ரூபா செலவு பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இதே மாதிரி எவ்வளோ ஃபேமிலிஸ் இருக்குன்னு பாரு. அவ்வளோ ஃபேமிலிஸும் செலவு பண்ணும்போது எவ்வளவு ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதான். ஸோ இங்கே வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் த ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன். இதில் மெத்தட் ஆஃப் வாட்டர் மேக்கிங் வந்து ஏதாவது பைசாவா? இஸ் இட் எ பிஸ்னஸ்? மெத்தட் ஆஃப் மேக்கிங் வாட்டர் ஆர் மெத்தட் ஆஃப் மேக்கிங் டு பியூரிஃபைங் த வாட்டர் இஸ் எ மேட்டர்? அது மேட்டர்ன்னு நினைக்கிறியா? மெத்தட் ஆஃப் ஃபில்டரிங் வாட்டர் வந்து இங்கே மேட்டர் கிடையாது, பிஸ்னஸ் அது இல்லை. ஸோ இன்னோவேஷன் கம்ஸ் இன் த ஐடியா. ஓகே, ஒரு நாளைக்கு வந்து சுத்தமான தண்ணி இருக்காது, அப்போ தண்ணி ஒரு விற்பனை பொருள் அப்படின்னு யோசிச்ச அந்த ஐடியா தான் வாட் வி கால் இன்னோவேஷன். இது பாரு. ஸோ தேர் ஆர் செவரல் ஸ்டெப்ஸ் இன் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, இப்போ இதில் இருக்கிறது எல்லாரும் வாசிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். சம்திங் ஐடியா ஜென்ரேஷன், ஐடியா ஸ்க்ரீனிங், அப்புறம் கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணுறது, தென் மார்க்கெட் அனாலிசிஸ், பிஸ்னஸ் அனாலிசிஸ், ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், டெஸ்ட் மார்க்கெட்டிங், இது மாதிரி நிறையா இருக்குது. ரைட். இந்த இதில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜ் எதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இருக்கிறதுலேயே கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜ் நம்ம இது ஒன்று வாட் இஸ் இட்னு பார்க்க போகிறதில்ல. இங்கே இருக்கிறதுல எது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? பிஸ்னஸ் அனாலிசிஸ். பிஸ்னஸ் அனாலிசிஸ் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் பார்ட். வேற யாருக்காவது வேற ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குதா? இங்க இருக்கிறதுல எந்த ஸ்டேஜ் ரொம்ப முக்கியமானது? பாரு, இப்போ தண்ணி விற்கிறதுன்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க. என்ன மெத்தடில் அந்த தண்ணியை வந்து நான் ஃபில்டர் பண்ண போறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறது இம்பார்ட்டன்னா, இல்லை தண்ணியை வந்து பியூரிஃபை பண்ணுனா நான் வந்து விற்றா எனக்கு பைசா கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சா அது முக்கியமா? இந்த ரெண்டுல எது முக்கியம்?
என்ன மெத்தடில் செய்யணுன்றது முக்கியமா, இல்லை பியூரிஃபை பண்ணி விற்றா பைசா கிடைக்கும்னு நினச்சது முக்கியமா? இந்த ரெண்டில் எது சாய்ஸ்? அந்த ஐடியா தான் சார், அந்த பியூரிஃபை பண்ணி. அப்போது இங்கே இருக்கிறதுலையே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்லி த ஐடியா. த ஐடியா இஸ் நாட் ஹவு எ ப்ராடக்ட் ஒர்க்ஸ், how I am going to do the product. That is not important than, okay, the idea that brings money, the idea that makes business. அப்போ இந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. திஸ் இஸ் வாட் ரிக்வயர்டு இன்னோவேஷன். இப்போ இன்னோவேஷன் என்னன்றதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படி ஒன்று இங்கே இருப்பாரு. அது எங்கே இருக்குது பாரு, 1 2 3 4 5 6th பிளேஸில் இருக்குது. அப்படி தானே? 6th பிளேஸில் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்னு இருக்காப்பா? 6th ஸ்டேஜில் தான் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது. இங்கே மட்டும்தான் த என்ஜினியர்ஸ் வில் ஒர்க். இந்த இடத்துல தான் என்ஜினியர்ஸ் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, டெவலப் ஏ கான்செப்ட். இப்போ தண்ணியை சுத்தம் பண்ணி விற்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டார். எப்படி சுத்தம் பண்ணலாம், அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணோம், நான் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா, இல்லை வேறு ஏதாவது நேச்சுரல் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா, அதுக்கு மெஷின் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணுறது வந்து என்ஜினியரோட வேலை. அப்போது என்கிட்ட ரூபா இருக்குது, என்கிட்ட ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா, எனக்காக ஒரு என்ஜினியரை ஹையர் பண்ணி அவரை நான் சர்ச் பண்ண சொல்லிடலாம். he get some idea how to filter water, how to filter a okay dirty water அப்படின்னு நான் சொன்னால், அவர் வந்து அப்படியே ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு, சார் இந்த ஐடியாவில் பண்ணலாம், அந்த ஐடியாவில் பண்ணலாம் அப்படி. ஹீ ஆல்சோ டெல் இன்னும் நம்பர் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்ஸ். ஸோ இப்படி ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசின்னு ஒன்று இருக்குது சார், அதில் பண்ணுறாங்க சார், இல்லை நேச்சுரலாக இது மாதிரி பண்ணலாம் சார், அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஆஃப் is one among the 8 stages in business. அப்போ engineers will only work in this space and get salary. ஆனால் பிஸ்னஸ் மேன் வந்து ஒரு ஐடியாவை he will make money. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இப்போ நான் இங்கே ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன். என்னப்பா போட்டிருக்கேன் இதில்? someone can read for me. உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குதுடா. திருப்பதி சார் 15 வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் 2021 சார். அதாவது உலகத்திலேயே ஃபேமஸான நிறைய பேர் வாங்கின இல்லை பயன்படுத்தின ஒரு 15 ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் 21. நம்ம இப்போ 22ல் இருக்கோம். போன வருஷம் ரொம்ப ஃபேமஸான ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா அங்கே லிஸ்டாக இருக்குது. நான் அந்த ப்ராடக்ட் என்னன்னு வேணால் உனக்கு சொல்கிறேன். மேலே இருக்கிறது ஆப்பிள் வாட்ச், ஓகே. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து வயர்லெஸ் பவர் பேங்க் ஆர் சார்ஜர், வயர்லெஸ் சார்ஜர். இது மூணாவது வந்து போர்ட்டபுள் பிளேயர், தட் மீன்ஸ் வீடியோ பிளேயர், ஹோம் தேட்டர் மாதிரி வந்து இட் இஸ் போர்ட்டபுள் ஹோம் தேட்டர். அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு மூங்கிலில் செஞ்ச வாட்டர் பாட்டில். அப்புறம் இங்கே இருக்கிறது வந்து ஒரு மெட்டல் பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில். அப்புறம் இங்கே இருக்கிறது இதுக்கு பேர் வந்து ஜூஸ் மேக்கர், ஓகே, இன்ஸ்டன்ட் ஜூஸ் மேக்கர் அப்படின்னு பேர். ஸோ இது மாதிரி வந்து இது போக மற்றதுகளை நான் போடல. பட் 15 லிஸ்ட்டு பண்ணதில் இந்த ப்ராடக்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து போட்டிருக்கேன். நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், இங்கே இருக்கிற ப்ராடக்ட்லேயே எது வந்து மோர் இன்னோவேட்டிவ் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இங்கே இருக்கிற பொருள் என்ன? எந்த வாட்டர் பாட்டில்? புரியல, கரெக்ட் இல்லை, இப்போ சத்தமாக சொல்ல எனக்கு. ஏன்னா இங்கே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது, இங்கே ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது, இங்கேயும் கூட ஒரு பாட்டில் இருக்குது. மூங்கில்ல பண்ண வாட்டர் பாட்டில் வந்து புதுசாக இருக்கு. ஓகே, மூங்கில்ல பண்ண வாட்டர் பாட்டில் வந்து புதுசாக இருக்குது. இப்போ வேற யாருக்காவது உனக்கு இது பெஸ்ட் இன்னோவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தா இது அப்படின்னா நீ என்ன சொல்லுவ? வேற யாராவது? வயர்லெஸ் சார்ஜர்ஸ், ரைட். ஓகே, வேற ஒருத்தருக்கு வயர்லெஸ் சார்ஜிங். ஓகே, வயர்லெஸ் சார்ஜிங். ஒருத்தருக்கு வந்து மூங்கில் சொல்லியிருக்காரு, ஒருத்தர் வந்துட்டு இது. இப்போ வேற ஒருத்தவங்க வேற ஏதாவது இருக்கிறது, ரைட்? சரி, இதில் எது பெஸ்ட் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறத முதல்ல வாட் இஸ் இன்னோவேஷன் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பேசுறது நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வில் கம் பேக் டு திஸ் ஸ்லைட் லிட்டில் லேட்டர். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இன்னோவேஷன் என்னன்னு பார்த்துரு. So innovation refers to the introduction of new quality of a food or a new
food, market, or method of production, or source of supply, or organization in an industry. அப்போ இது கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியுது, ரைட்? இன்னோவேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு நீ இது ரொம்ப ஒன்றும் உனக்கு புரியலை அப்படின்னா யூ வில் மூவ் ஆன். இங்கே பாரு, ஒரு ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் ஆர் இன்னோவேஷன் அப்படின்னா வேற டேர்ம்ஸில் நான் சொல்லணும்னா இப்படி சொல்லிடலாம். இங்கே 2 படம் பார்க்குறியா? இங்கே 2 படம் பார்க்குறீ இல்லையா? ஆர் ஏபிள் டு see 2 pictures? இதில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்னது? என்னோட மவுஸ் ரோல் ஆகுறது இது என்னது? ஏர்பேக். காரோட ஏர் பேக், ரைட்? இங்க இருக்கிறது என்னது? இங்க இருக்கிறது என்னது? எலக்ட்ரிக்கல் ஜாக்கெட். இட் இஸ் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள், ரைட்? இஸ் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். அப்போ இந்த ரெண்டுல இது வந்து ஒரு பார்ட் தான், ரைட்? ஒரு வெஹிக்கிள்ல இருக்கிற ஒரு பார்ட். ஸோ இது ஆட் பண்ணதுனாலையும் தட் ப்ராடக்ட் பிகம் இன்னோவேட்டிவ், இல்லை ஒரு ஹோல் வெஹிக்கிளேவும் இன்னோவேட்டிவாகவும் இருக்கலாம். அப்போ வாட் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் இஸ் எய்தர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எ நியூ ப்ராடக்ட் ஆர் அண்ட் இம்ப்ரூவ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட். இப்போ கார் ஏற்கனவே இருந்துச்சு, திருப்பதி சம்மோன் ரைட், தேங்க்யூ. ஸோ கார் ஏற்கனவே இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் காரில் ஒரு ஏர் பேக் ஆட் பண்ணதும் இட் இஸ் கால்டு இன்னோவேஷன் தான். இல்லை ஒரு காரை கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு வேற ஒரு சிஸ்டத்தில் ரன் ஆகுறதுமே இட் இஸ் எ இன்னோவேஷன் தான். அப்போ இன்னோவேஷன் டசன்ட் மீன் தட் இஸ் entirely different or entirely new and never been used by human being. அப்போ மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னா இன்னோவேஷன்னாலே வந்துட்டு இட் மஸ்ட் பி நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் உலகத்துல the most of the innovation comes through only incremental fashion. ஓகே, ஸோ ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பார்ட் ஆஃப் ப்ராடக்டாகவும் நீ மாற்றிருந்தாலும் சரி தான், இல்லை ஹோல் ப்ராடக்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி தான், தட் இஸ் கால்ட் ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன். இப்போ நீ இங்கே ஒன்று பார்க்குற இல்லையா, இந்த ப்ராடக்டோட கெஸ் பண்ண முடியுமா? இது வந்து நான் அமேசான்ல இருந்து எடுத்த ஒரு பிக்சர். பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது? பார்க்குறதுக்கு எப்படி பாருக்கு? யாரும் பதில் சொல்லணும்னா நான் இப்படா பாடம் எடுக்கிறது. ஓகே, ஷார்ப்னர் மாதிரி இருக்கு, ரைட்? ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஷார்ப்னர் மாதிரி இருக்கு. ஆனால் இட் இஸ் எ ப்ராடக்ட் யூ கேன் கெட் இட் ஃபார் 200 rupees. இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இது நம்ம பிளாஸ்டிக்கை ஒட்ட வைக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட். அப்போ ஏற்கனவே வந்து இப்போ நான் ஒரு ஆயில் சேஷை வாங்கிட்டு வரேன், ஒரு 1 லிட்டர் ஆயில் பாக்கெட் இருக்கு. நான் வந்து கட் பண்ணிட்டு பாதி தான் யூஸ் பண்ணுறேன், இன்னொரு பாதியை நம்ம எடுத்து போகிறதுக்கு என்னென்னமோ செய்ய வேண்டியிருக்கும், பெரும்பாலும் ஸ்பில் ஆகிடும், இதெல்லாம் ஆகுது இல்லையா? அப்போ ஒரு கட் பண்ண ஆயில் பாக்கெட்டை ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்டிச்னா ஸ்டேபிளர் இல்லை, அதுக்கு பதில் தெர்மல் ஸ்டிச்சிங். நீ இதை வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணினீங்கன்னா அந்த இடம் வந்துட்டு இட் வில் ஓகே ஸ்டிக். அப்போ ரொம்ப நார்மலாக நம்ம பார்த்தோம்னா சார் HMT தான் உனக்கு நடத்திட்டு இருக்காரு. அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன நைப் எச் கொண்டு வந்து அது ரெண்டையும் நான் வந்துட்டு ஹீட் பண்ணி அது ரெண்டு நடுவில் பிளாஸ்டிக்கை கொடுத்து ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் கொடுத்தேன்னா இட் வில் ஸ்டிச் இட். அப்போ இட் இஸ் எ ஸ்டிச்சர், தெர்மல் ஸ்டிச்சர் ஆக்சுவலி. அப்போ ஸ்டேப்லர் மட்டும் பார்த்துருப்போம், ஸ்டேப்லரில் இந்த ஸ்டேப்லர் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கு பதில் ஒரு ஹீட்டிங் எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நீ இப்படி ஒரு ப்ராடக்டை நீ நம்ம இப்போ எவ்வளோ நல்ல ஐடியா பார்த்தியா அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தோணும். ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு ஸ்டேப்லருக்கு அந்த பின்னுக்கு பதிலாக ஒரு ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணி கேம் இன் தி மார்க்கெட். அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்க்குற ஒரு விஷயம்தான். பட் வென் இட் இஸ் மேட் அஸ் சம்திங் யூஸ்ஃபுல் தென் தட் இஸ் கால்ட் ப்ராடக்ட். அப்போ ஒரு தெர்மல் பிரின்சிபல், ஒரு எலிமெண்ட்டை ஹீட் பண்ணணும் ஓகே அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை கொடுக்கணும். அப்போ நீ இந்த ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாக யூ ஆர் கனெக்டிங் பேட்டரி வயர் டு த ஹீட்டிங் காயில், அவ்வளோதான். ஸோ தட் இட் ஹீட் அண்ட் மெல்ட் அண்ட் ஸ்டிச் த பிளாஸ்டிக். ஓகே, சரி. ஸோ வாட் இஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்னோவேஷன் அப்படின்னு நீ பார்த்த அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ்
த்ரூ எ ஸ்ட்ரக்சர்டு வே. இப்போ கீழே இருக்கிறது என்னதுப்பா? எலக்ட்ரிக் லைட், அப்படி தானே? எலக்ட்ரிக் லைட் எஸ் சார் எஸ் சார் cannot come from the continuous improvement of candles. கேண்டில் வந்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி அப்படிலாம் எலக்ட்ரிக் வரல. அப்போ இன்னோவேஷன் சம்டைம் இன்னும் பிகம் ரேண்டம் ஆர் இன்டியூசன்ட் தாட் ப்ராசஸ். சரி, இப்போ நீ வந்து இன்வென்ஷனுக்கும் இன்னோவேஷனுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுமா உனக்கு? ஒன் ஆன்சர். வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இன்வென்ஷன் அண்ட் இன்னோவேஷன்? இதில் இருக்கிற பல்ப் வந்து இன்வென்ஷன், ரைட்? அப்படி தானே படிச்சிருக்கோம். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இன்வென்டட், அப்படி தானே படிச்சிருக்கோம், கரெக்டா? அதோட மாடிஃபிகேஷன் தான் சார் இன்னோவேஷன். சரி, இல்லை நம்ம அந்த அரசியல் போக வேண்டாம். மாடிஃபிகேஷன் பை ரெக்கார்டு வச்சுட்டு எலக்ட்ரிக்கல் பல்பை கண்டுபிடிச்சவர், அதாவது இன்வென்டட், இட் இஸ் இன்வென்டட் பை எடிசன், அப்படிதான் படிக்கிறோம். ஸோ இன்வென்ஷனுக்கு இன்னோவேஷனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இன்னோவேஷன்னா அதே கண்டுபிடிப்புல மாடிஃபிகேஷன் பண்றது சார். இப்போ எல்இடி பல்பு அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இன்னோவேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி எ தாட் ஆர் an idea of using a product or using a technology or using a principle. ஓகே, இப்போ நான் இதுக்கு அடுத்து ஒரு பிக்சர் போடுறேன். ஓகே, வாட் யூ ஆர் சீயிங்? நீங்க என்ன பார்க்குற? நீங்க என்னப்பா பார்க்குறீங்க? தட் இஸ் தி பிக்சர் இஸ் பல்ப். டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பல்ப். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பல்ப். பார்க்குறதுக்கு அழகா இருக்குல்ல? எஸ் சார். இது வந்து இப்போ எங்கே போனால் இது மாதிரி பார்ப்பேன் நீங்க? அதாவது ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், எங்கேயோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட், பெரும்பாலும் ரெஸ்டாரண்ட்ல அதோட ஆம்பியன்ஸுக்காக ஒரு லைட்டை இது மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ நான் மேலே ஒரு வேர்டு போட்டிருக்கேன் பாரு, என்ன போட்டிருக்கேன்? இன்னோவேஷன் இஸ் மோர் தேன் இன்வென்ஷன். அப்போ கண்டுபிடிக்கிறதுகளை விட ஏற்கனவே இருக்கிற பொருள் யூஸ் பண்ணுறது தான் பேர் இன்னோவேஷன். ஸோ இன்னோவேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஹவு வி கேன் differently use an existing idea or an existing objects for betterment. இதுக்கு பேர் தான் இன்னோவேஷன். அப்போ நீ ஏதாவது இன்னோவேஷன்னா உலகத்தை புரட்டுறது அப்படின்னு நினச்சிருந்தீங்கன்னா அது இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? இப்போ ஒரு சின்ன கேஸ் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து ரீசென்ட்லி வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன். வி ஹேட் அ கொஸ்டின் தட் ஏன் வந்து சோலார் பேனல்ஸ் வந்து இன்னும் ஃபேமஸ் ஆகலை? இப்போ நம்ம திருநெல்வேலியில் வந்து ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 6 லட்சம் 7 லட்சம் பேர் இருக்கும். குடும்பங்கள்னு பார்த்தா மினிமம் வந்து ஒரு 1 லட்சம் குடும்பமாக இருக்கும். எத்தனை வீட்டுகளில் சோலார் பேனல் இருக்கு? சோலார் பேனல் அட்வான்டேஜா டிஸ்அட்வான்டேஜாப்பா? சோலார் பேனல் நல்லதா கெட்டதா? அட்வான்டேஜ். நிறைய அட்வான்டேஜ், ரைட்? நான் வந்து கரண்ட் பில்லு கெட்டவன்னா கரண்ட் பில்லு ஏறிக்கிட்டே போகுது. ஆனாலும் நம்ம வீட்டுகளில் ஏன் சோலார் பேனல் வைக்கல அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குல்ல. Why solar panel is not so popular? Initial cost, awareness. இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று நம்ம சொல்கிறோம், கரெக்டா? பட் அப்படி இருந்தால் இந்தியாவுக்கும் நல்லது, ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலிக்கு நல்லதுன்னும் போது ஸ்டில் there are some questions. இப்போ நான் இந்த கேள்வியாக கேட்டேன்னா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குவேன், நமக்கு டைம் இல்லாதனால நான் go through it. ஸோ மெனி ரீசன்ஸ் ஃபார் growing interest in solar வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இது மாதிரி ஒரு சர்வே பண்ணினதில் தேவை இருக்குதுன்னு இத்தனை பேர் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது முதல்ல வந்து சொசைட்டி என்னது சம்திங் என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரீ, ஓகே, நம்ம இது கட்ட வேண்டாம், போக வேண்டாம், இட் சேவ் மணி, இதெல்லாம் சொல்கிற இவங்க தான் நோ பீப்புள் இஸ் அடாப்டட். அப்போ ஒய் சோலார் பேனல் இஸ் நாட் ஸோ பாப்புலர் மீன் அந்த பையன் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் காஸ்ட்லி. ரெண்டாவது பீப்புள் ஹேவ் டவுட் டு தட், ஓகே எனக்கு இது வச்சா போதுமா, அதை பற்றின அவேர்னஸ் இல்லை, இது மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம், கரெக்ட் தானே? ரைட்டாப்பா? ரைட். இப்போ இதில் ஏதாவது வந்து உனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் அப்படின்னு என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்? இந்த ஸ்லைடு பாரு, நிறைய பேர் இதில் யூஸ் இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. ஹெல்த்துக்கு நல்லது, அப்புறம் வந்துட்டு சொசைட்டிக்கு, அதாவது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நல்லது, இப்படிலாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான பாயிண்ட் இருக்கும்போது இன்னும் நிறைய விற்காமல் இருக்கு. இல்லை ஏதாவது பிஸ்னஸ் இருக்கா? அதிகமாக வந்து காசு செலவழிக்க வேண்டியது. ஓகே, இல்லை அதெல்லாம் ட்ராபேக். இப்போ ஸ்டில் இப்போ அப்போது அதிக காசு செலவு பண்ணணும். இதை நான் இப்போ குறைச்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் சோலார் பேனல் நிறைய பேர் போடுற சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஆமாம் சார், ஆமாம். ரைட். ஸோ
தம்பி இப்போ எல்லாருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு தான். இதில் என்ன பிஸ்னஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அமௌண்ட் நீங்கள் உங்கள் நோட் வச்சுருந்தீங்கன்னா எழுதலாம். எல்லாருக்குமே சோலார் பேனல் நல்லதுன்னு தெரியுது, ஆனால் ஒன்றும் விற்கல. ஓகே, இங்கே பிஸ்னஸ் என்ன இருக்குது? வாட் இஸ் த பிஸ்னஸ்? தண்ணியை விற்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருந்தது இல்லையா? சுத்தமான தண்ணி பின்னாடி கிடைக்காதுங்கிற மாதிரி. இங்கே பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னது? சுத்தமான தண்ணி கிடைக்காது, அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு நினச்சது பிஸ்னஸ். இங்கே என்ன நீ கெஸ் பண்ணணும்? இயற்கையாக நேச்சுரலாகவே கிடைக்கும். நேச்சுரலாகவே கிடைக்குது ஒன்று. பிஸ்னஸ் என்னன்னு கேட்குறேன் நான். வாட் இஸ் த பிஸ்னஸ்? எலக்ட்ரிசிட்டி கிடைக்க முடியாத இடத்துல நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணலாம். இல்லடா, அது நீ வந்து ஒரு ரெகுலரா வாட் இஸ் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் சோலார் அப்படி பேசுற மாதிரி இருக்கு. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் பிஸ்னஸ். இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் என்ன ஆகுது? கூட்டிகிட்டே போதா? எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் போகுதுடா. எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் கூட்டிகிட்டே போகுது. அப்போ ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு நீ வந்து பிஸ்னஸ் டேரிஃப் வந்து 8 rupees per யூனிட். ஓகே, ஒரு யூனிட்டுக்கு 8 rupees. நம்ம வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், 1.2 rupees per யூனிட். அப்புறம் பின்னாடி போக போக ஒரு 6 rupees per யூனிட் வரைக்கும் இருக்குது. ஆனால் கடைகள்ல எல்லாம் கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு காஸ்ட் வந்து ஓகே 8 rupees per யூனிட் மினிமம், அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ நாளைக்கு அது 12 ரூபா ஆகலாம், 13 ரூபா ஆகலாம், ரைட்? அப்படிதான் ஆகும், கரெக்டா? அப்போ இந்த யூனிட் காஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து மோர் அண்ட் மோர் போகுங்கிறத கெஸ் பண்ண முடியுதா நம்மளால? எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் குறையதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிற யாராவது இருக்கிற? யாராவது யாராவது நினைக்கிறியா? நோ சார், நோ. அப்போ இதுதான் பிஸ்னஸ். அப்போ இன்னைக்கு வந்து எனக்கு காஸ்ட் கம்மி, அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் அதிகம் தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது, இப்போ ஒரு சோலார் பேனல் நீ போட்டினா ஒரு யூனிட்டோட காஸ்ட் வந்து 7 rupees வரைக்கும். ஒரு யூனிட்டோட காஸ்ட், ஒரு சோலார் பேனல் போட்டு நீ வந்து எடுத்த அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து 7 rupees to 10 rupees ஆகுது. அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பேனல் காஸ்ட் இதெல்லாம். அப்போது நாளைக்கு என்னைக்காவது வந்து ஒரு யூனிட்டோட எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட் வந்து இப்போ கவர்மெண்டோட ரேட் வந்து ஒரு 15 rupees per யூனிட்னு வந்தால் என்ன செய்வேன் நீ? சோலார் தான் மாறும் சார். இன்னைக்கு 5 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால தான் நீ சோலார் போகல தானே? ஆமாம் சார். இப்போ 15 ரூபாய் ஆயிடுச்சுன்னா போயிடுவா, அப்படி தானே? ஸோ தட் இஸ் த பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ இப்போ நம்ம எர்லியராக அதை பீப்புளை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா, இப்போ உள்ள சினேரியோவில் கொஞ்சம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இலவச கரண்ட் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு 100 யூனிட்டுக்கு வந்துட்டு நோ எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ், தென் 100 to 200 வந்து 1.5 rupees, அண்ட் தென் 200 to 500 வந்து 3.2 rupees. இந்த மாதிரி டேரிஃப் இருக்குது. அப்போ யாரும் வந்து அந்த இலவசமாக கிடைக்கிற கரண்டை விடணும்னு நினைக்க மாட்டாங்கல்ல, கரெக்டா? சரிடா. ஸோ இதனால தான் வந்து மக்கள் வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி, அதாவது சோலார் பேனல் போடாமல் இருக்காங்க. அப்போ நான் வந்து இப்போ இப்படி ஒன்று சொல்கிறேன், நீங்கள் வந்து இலவச கரண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதே நேரம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட்டை, மொத்த காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குது அப்படின்னா மக்கள் வந்து அப்போ சோலார் பேனல் போடுவாங்களா? சான்சஸ் ஆர் தேர், ரைட்? இல்லையா? இங்கே வர இலவசமாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற கரண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதே நேரம் வந்து நீங்கள் கட்டுற பைசா எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜையும் குறைக்கலாம். இப்படின்னு நான் வந்து ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறேன். சோலார் பேனல் மாட்டுவாங்களா, மாட்ட மாட்டாங்களா? மாட்டுவாங்க சார், கண்டிப்பாக மாட்டுவாங்க. அப்போது நீங்கள் என்ன இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா அங்கே அப்படி நாங்கள் திங்க் பண்ணியிருக்கோம், நாங்கள் இப்போ அதில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னா, we are going for something called okay tariff control meter. Tariff control meter அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are found a business opportunity. அது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ வந்து பேனலும் வச்சுக்கலாம், அதே நேரம் வந்துட்டு இபிலேருந்து எடுக்கலாம். பட் எப்போ வந்து இப்போ 100 யூனிட்டுக்கு மேலே போகுதோ அப்போ யூ ஹேவ் டு பே ஃபார் மோர்.
அதே மாதிரி 200க்கு மேலே போச்சுன்னா வேற டேரிஃபுக்கு போயிடும். அதாவது 1.2 1.5 ருபீஸ்லேருந்து 3.5 ருபீஸ் போயிடும். அப்போ வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு 700 யூனிட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 200 வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மீதி 500க்குள்ளே மட்டும் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ டேரிஃப் குறையும் அப்படின்றத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா will be useful. So this is what the idea. So we found an opportunity that okay, use of free electricity in the same time cost cutting of higher unit consumptions. அப்போ என்ன அப்படின்னா there will be a meter, okay, that will manage the tariff with respect to the user setting. இப்போ நான் வந்து 200க்கு மேலே எனக்கு போகக்கூடாது. ஸோ 200 யூனிட்ஸ் தான் எலக்ட்ரிசிட்டிலேருந்து எடுக்கணும், அதாவது கவர்மெண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்லேருந்து. மீதி என் வீட்டில் ஏதாவது ஆகுதுன்னா அதை மட்டும் நான் பேனலை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் போது பேனல் சைஸ் உனக்கு குறைஞ்சிரும் ஒன்றுக்கு பாதியாக. அதே நேரம் இந்த 200 யூனிட்ஸுக்குள்ளே உனக்கு வந்து ரேட் வந்துட்டு 1.5 ருபீஸ் தான். ஸோ 200 யூனிட் டு 1.5 ருபீஸ் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் யூஸிங் 500 யூனிட்ஸ் பர் மந்த் ஆர் 2 மந்த்ஸ்னு வச்சுக்கோ. அப்போ நான் ஒரு 300 யூனிட்ஸுக்கு மட்டும் ஒரு பேனல் வச்சுக்குவேன். 200 நான் கவர்மெண்ட்லேருந்து எடுத்துக்குவேன். எப்போ வந்து இந்த 200க்கு மேலே போகுதோ அப்போ எனக்கு வந்து லாஸ் வந்துடும். அப்போ அது போகாமல் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டிவைஸை we can decide. ஓகே, ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக என்னெல்லாம் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குதுன்னு நீ வந்து இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணிவிட்டு then we come out with something, a tariff-based power management system. It will use simultaneously both EP supply and PV supply. Okay, we can have customized PV and battery sizing according to the user. So this is what the business things we thought, and these are the concept we working on. Sir, sound bro. ஒரு 15 systems போட்டாரு சார். சார் உங்கள் வாய்ஸ் ஆடியபிளாக அன்மியூட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம். சார் உங்கள் வாய்ஸ் ஆடியபிளாக அன்மியூட் பண்ணியிருக்கேன் சார். நீங்கள் ஃபோன் வந்தாலும் நான் மியூட் பண்ணிட்டேன், உங்களை அன்மியூட் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன். ஓகே சார். Now it's okay, right? Okay, sir. Thank you very much. So we found some opportunities there, okay, and we are connected with some industry, and our final product will be look like this. Okay, it will be a tariff on power management board that it won't disturb the already existing wiring system of any home. Rather, it will be fitted in the TB box. That means distribution box. So this is what we are aiming at. So hope that I given some input on how to identify a business from the societal needs, and how the engineering aspects can be used to develop a business product and sell in the market. If you have any doubts, you can get clarity. Students, if you have any doubt, please raise your questions. He have more knowledge in that research field also. Now he developed one product in front of you, tariff and power management. You can utilize this opportunity. You are also join with him. The FX is our sister concern. You can also join with that project also. Please raise your questions in your side if you have anything.
ஆக்சுவலாக சார் வந்து இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வந்து நம்மளை கைட் பண்ண வேண்டிய ஆள் தான். இப்போ அவங்க அந்த காலத்தில் கைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக. நான் உங்களுக்கு வேற ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட்ல கூட ரொம்ப கமர்ஷியலாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இது வந்து ஒரு ரீசெண்டான ஒரு ப்ராடக்ட். ஸ்க்ரீன் தெரியுதா? எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த ஃபிஷ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக, அதாவது வந்து கருவாடு காய வைக்கிறதுக்கு ஒரு மெஷின். அப்போ அதில் ஒரு ட்ராபேக் வந்து ஒரு சும்மா ஃப்ளாட்டாக வந்துட்டு ஒரு ட்ரையர் இருந்ததுன்னா லைட் ரேஸ் இன்சிடென்ட்ஸுனால வந்துட்டு உங்களுக்கு அவ்வளவு எனர்ஜி, அதாவது டெம்பரேச்சர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறது இல்லை. ஓகே. அப்போ வந்து சன்னை ட்ராக் பண்ணி வந்துட்டு இருந்தால் நல்லது. சோலார் பேனல் அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனால் ஒரு பெரிய ரொம்ப லார்ஜ், அதாவது ஒரு 3 மீட்டர் அகலம், ஒரு 10 மீட்டர் நீளத்துக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய ட்ரையரை வந்து மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா வெயிட் ரொம்ப அதிகம். அப்போ வி ப்ரொபோஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் சோலார் ட்ராக்கர். இதில் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்வான்டேஜ் நல்லா தெரிஞ்சிடும். இது மேலே தான் அந்த ட்ரையரை வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம். அது 100 கிலோவாக இருக்கலாம், இல்லை 1000 கிலோவாக இருக்கலாம், இல்லை 2000 கிலோவாக கூட இருக்கலாம். பட் லோடு வந்து இதோட முக்கியமான இன்னோவேஷன் என்ன அப்படின்னா, லோடு வந்துட்டு டைரெக்டாக வந்துட்டு இது வழியாக வந்து இந்த ராடில் கனெக்ட் ஆகிடும். இந்த ராடு வந்து ரொட்டேட் ஆகும். மீதி ஏதாவது லோடு இருந்தால் கூட இந்த ஆர்க்காக இருக்கிற இந்த சாஃப்ட்வேர் மீதி லோடு போயிடும். அப்போ பெரும்பாலும் இந்த மோட்டாருக்கு லோடுங்கிறது வராது. ஸோ ரொட்டேஷனை வந்துட்டு ஐ செப்பரேட் ஃப்ரம் த லோடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெக்கானிசம். அப்போ ஒரு ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் வைஸும் ஈஸி. ஒன்று, ஏன்னா நிறைய பவர் கன்சம்ஷன் தேவைப்படாது. ரெண்டாவது வந்துட்டு இது மாதிரி வந்து என்ன சைஸ் வேரியேஷன்னாலும் இதே மாதிரி நான் வந்து இப்போ ஒரு 10 மீட்டருக்குன்னா ஒரு 4 வைக்கலாம். ஒரு 20 மீட்டர் பெரிய சைஸ் பண்ணுறேன்னா இதை எடுத்து ஒரு 4 வச்சு ஐ கேன் கனெக்ட். அப்போ இது ஃபுல்லாகவே மாடுலராக பண்ணியிருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சன்னோட டைரக்ஷன் இந்த இது மாறும் இல்லையா, சவுத்து நார்த்து மாறும், ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டுமே மாறும். அப்போ ரெண்டுக்குமே பண்ணுற மாதிரி இந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து இப்போ எம்எஸ்எம்இயோட இன்னோவேஷனில் 3rd ஸ்டேஜில் இருக்குது. இதுக்கு வந்து ஒரு 12,000 rupees அப்படி 12 lakh அப்படி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த ப்ராடக்டாக மாற்றுறதுக்கு. யூ கேன் சி தட். இது வந்து இப்போ பண்ணினது ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒரு 2 monthsக்குள்ளே டெவலப் பண்ணலாமா. அந்த ஐடியாஸ் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். ஒரே ஐடியா தான். இது மாதிரி வந்து ஒரு ஆர்க் ரிவால்விங் மெக்கானிசத்தை நான் வந்து ட்ராக்கிங் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்கலாம் ஒரு சாஃப்ட்லேயே வந்துட்டு டோட்டல் லோடையும் கொடுத்து ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து ஹெவி ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு வந்து யூஸ் ஆகாது. அது சோலார் பேனல் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். அது சோலார் பேனல் மாதிரி மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். இது மாதிரி ஒரு பெரிய லார்ஜ் சைஸ் பையருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ இது மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து லைவ் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கமர்ஷியல் வேல்யூ இல்லாமல் ப்ராடக்ட் நாங்கள் வந்து பண்ணுறது இல்லை. ஓகே சார், ஓகே சார். உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தாலும் நீ பேசலாம், இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்கலாம். நான் ஒரு பையனாக இருக்கேன் சார், இப்போ தான் 20 வயசு ஆகுது, நான் பிஸ்னஸ் மேன் ஆயிட முடியுமா அப்படின்னாலும் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். இது டிசைன் நேற்று தான் ஆக்சுவலாக கம்ப்ளீட் பண்ணோம். இட் இஸ் 3 hours தான் அனுப்பியிருக்கான் ஒரு பையன் முடிச்சுட்டு. All right, if you don't have any questions, and I would like to thank the college management, okay, and the principal, Dr. Sundarajan sir, and head of department, Anthony sir, and your coordinator, Mr. Tirupati, for the opportunity. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. We will go ahead and take some time for question. Already we gave that time, but nobody interested in that. But we have a wonderful chief guest speaker. It's not a chief guest. He is also one of us. இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்க போனவங்கன்னா அவங்களோட எஃபெக்ட்டு என்ன வேல்யூன்னு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும். எங்களுக்கு அவங்க நல்லா தெரியும். அவங்களோட எஃபெக்ட் என்ன எவ்வளோ ஐடியா பண்ணுவாங்க, என்ன மாதிரி உழைப்பாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும், நல்லா தெரியும். இப்போது அவங்களும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்க வெளியில் போய் இப்போ 2 ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க கையில் வச்சுருக்கிறாங்க. இப்போ தட் இஸ் எ பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வயா த எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத அவங்க ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. லைக் தட்
நம்மளும் அதே மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம், பிடிச்சதை நம்மளும் பண்ணுவோம், ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை தான் நம்ம இந்த சொசைட்டி எதிர்பார்க்குது. அதுக்கு எதாவது அவங்க சாரும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, நம்மளும் ஒர்க் பண்ணுவோம். சாரோட ஜாயின் பண்ண நினைக்கிறவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். சார்கிட்ட வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் எதுவும் டவுட் ரைஸ் ஆகுது, கிடைக்குமா சார், என்ன பண்ணுறான்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஆசைப்பட்றோம் அப்படின்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து. நான் சார்கிட்ட சொல்லி பெர்மிஷன் வாங்கி அவங்களோட லேபுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன். அப்ளை லேப்லாம் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி லேப் அங்கேயும் வச்சுருக்கிறாங்க, நான் அவங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன். ஓகேவா? தேங்க்யூ வெரி மச். எண்ட் ஆஃப் செஷன் ஐ நீட் டு கிவ் தி சம் hints. Please, I will send the feedback link on the chat box. Please fill in that and then get the e-certificate for that. Thank you again for joining us today, and we will see you next time. Thank you. Great. Thank you, Tirupati. Bye bye. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Once again, repeatedly, I will put the feedback link on the chat box. Please click it and then use it for your e-certificate. Please do that. In future, you can show your certificate with the SAS. You can show your certificate with SAS. Okay, bye. I am leaving from the meeting. Please use the link for your e-certificate. Please use the link for e-certificate. I am leaving from the meeting.